आपनको रामायण आपनकर प्रिय बही सबठु हाँ सबठार प्रिय पुस्तक हाँ। रामायण महर्षि पराशरम को तांका शिष्य पचारला जगत जोड़िए मात्र कम आगे गोटे हूँ पाप गोटे हूँ पुण्य तेरे गुरुदेव मु केमिति जानिबी पाप कोटा पुण्य कोटा खाली एतिकी जानी था परोपकार पुण्याय पापाय परपीड सुपर्णखा रावणर शत्रु थिले हाँ पता केमती से खोजुले प्रभु को प्रभुर सेतिकी शक्ति अच्छी कि जे रावण प्रतिशोध नहीं कर मते गोटे कथा कह जो राम को पद्म पाद स्पर्श रे पाषाणी अहल्या निजर समस्त पापर मुक्ति पाई पूर्ण रूप से समस्त पाप मुक्त हो पुणी थे नारी स्वरूप फेरी पाई से श्रीराम पाद स्पर्श रे खाली पद्म पादर टिके जदि सीता को स्पर्श कर दे थांते कौन समाज एक्सेप्ट कर न थांता कि सीता अग्नि परीक्षा कहीं किंतु जो समय रे सीता आसी लव कुश दुई पुओं को धरिकी से समय राजसभा राजसभा पुणी थे प्रश्न रावण पुणी गोटे अग्नि परीक्षा दियो उत्तरकांडर 42 अध्याय पर्यंत से गान करी शुणई लवकुश तमाने सेटा गोटे रिपिटेशन पुनरावृत्ति हिची स्टोरी रो रामचरित मानस रे ए जिनिसर वर्णना काहे कि नै एमा मुनि रूपी मति भ्रम बोली कथा मु द्वापर रे कृष्ण भाव रे जन्म हेबी सेते बेले आपण माने 16 सहस्र गोपांगना भाव रे ब्रज वृंदावन रे जन्म हेबो तमाने मनीष पई कि ये जो श्रद्धा और सबुरी श्रद्धा तो है बोलिक आरंभ है किंतु सबुरी सबुरी माने धैर्य ये धैर्यटा को रखा पड़ो बिना धैर्य रे एटा मिली बनेगा संसार रे सबठु बड़ राजनीतिज्ञ किए सेटा कहि सब जुगरु ए पर्यंत चाणक्य अछंती कृष्ण विदुर अछंती विदुर भी तो राजनीति लोक किंतु राजनीति से जे लोक से सद्धर्म लोक गतम न शोचामि कृतम न मन्ये एतिकी शिखी आउ तो किसी जाननी आ मते तू महात्मा बोली कह आपणकर मन अच्छे आपण केबे पद्मश्री पाइथिले को बयस रे मणिशंकर मते पचारला मणिशंकर आयर ने मंत्री छला बे नवभारत टाइम्स रो एडिटर छला मते बोला वेल डॉक्टर उद्गाता मु 2002 रे डॉक्टरेट पाइली तो संबलपुर यूनिवर्सिटी वेल डॉक्टर उद्गाता व्हाट टाइप ऑफ डेथ डू यू डिजाइन ओके मु बोले आई एम नॉट गोइंग टू डाई but मुझको नेला death is inevitable and you say you won't die like yes kindly explain मुताबर कहली is Valmiki dead okay no he is not dead is Vyasadeva dead no Shakespeare Rabindranath are they dead no a writer is immortal so a man who has contributed 165 books already will never die how could you apprehend that he is also going to die wonderful तेणुकर I won't die तेणुकर मुझे डेथ संपर्क चिंता करें true do you say that it is inevitable yes संस्कृत रे गोटे अद्वितीय पिला थिला लोकनाथ तो आमे पिला बाचालामी रे ताकू पंडित बोली करी पंडित आमे चिड़ौथिलु प्रशंसा करूनथिलु क्या बाकी सब इंग्लिश रे गणित रे दुर्बल संस्कृत रे से ता भितरे ता पाई की गाइडेंस थिला पूर्ण भानगर पूर्णचंद्र उद्गाता से आम टीचर थे संस्कृत टीचर आ बाउरी बंधु दे माँ जे परमिशन देला बाट मंगला से परमिशन किए दब सत्य कथा एमती होकर अध घंटा है गोटे शून्यवाणी भाया है से पिलाटा ऊपर बिगड़ुचु बही मत धरई देलु पिलाटा ऊपर बिगड़ुचु से पिलाटा को बही देनु तू आ नहीं जा मुझे संभाल कर बसी आपण थरे कहिथिले गोटे इंटरव्यू रे जे आपण ईश्वर को अनुभव पाइछन खाली प्रभु को गोटे कथा कहबी जे प्रभु
गोटे प्रवाद अच्छी जो भक्त मैंने पुरी रे आसी पहुँचती से माने अभुक्त कहते आज से गोटे मिछ हो आम उपास से मो पार्टी बाहर 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 15-20 मिनिट गला कबाट ठक ठक अरे खोल प्रसाद नब परा 11 वर्ष पिला आज आम एमती गोटे एपिसोड आरंभ करुछु जहाँ क्लब भुवनेश्वर पॉडकास्ट सेशन रे बहुत आवश्यक थिला एमती एपिसोड वर्तमान पर्यंत शूट हेनी आ एई जिनिस प्रत्येक आज जहाँ आम डिस्कशन करबा आम सहित अतिथि जी अछंती तांकर प्रत्येक कथा तांकर पार्टी बाहर थिबा प्रत्येक कथा सेतिकी मूल्यवान जेतिकी गीतार सार तो अधिक समय नेबिनी जहाँ पाखे बसबार योग्यता मोर हैनी तथापि बाध्य होची आपनक पाखक डिस्कशन आनिया पई तांको सम्मुखरे तांको पाखरे बसबा पई अधिक समय न नहीं वेलकम करबा पद्मश्री सर श्री श्रीनिवास उद्गाता को पाद छुई आरंभ करुछि सर आपण को क्लब भुवनेश्वर पॉडकास्ट को स्वागत आपण बहुत दूर आछंती मु जानी आपण आगे मोर बसिकी कथा कहबर ना योग्यता अच्छी ना ये जन्म केबे हेई परिबो तथापि मु आशा करी जे आपण सहित कई पद कथा हेबा पई आम जेनरेशन रो पिला माने आपणक ठारू आपणक कथारू किछि शिखिबे किछि अनुप्राणित हेबे सुनि देखा वास्तविक वर्तमान जहाँ जगतर स्थिति मनीष कई क्या भल पाऊना अति बड़ बड़ कथा चिंता कले असुविधा महर्षि पराशरम को तांका शिष्य पचारला जगत जोड़िए मात्र कम गोटे हूँ पाप गोटे हूँ पुण्य तेरे गुरुदेव मु केमिति जानिबी पाप कोटा पुण्य कोटा सी बोले बापा रे सूत्र संहिता धर्म ग्रंथ बड़ बड़ कथा भीतर को पशिगले से अरण्य भितर बावला हो खाली एतिकी जानी था परोपकार पुण्याय परोपकार की पुण्य पापाय परपीड़ पर को पीड़ा देवाटा हूँ पाप मात्र एतिकी पर उपकार हैला पुण्य परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ एतिकी सब जगह लंबा लंबा करना माँ बही मोटा मोटा है किंतु कथा ता भीतर सूत्र गोटे गोटे जदुर मित्र से चक्षुषा तू गोटे कथा भाव तो समस्ते मोर बंधु मोर शत्रु कहीं नहांती समस्ते मोर मित्र सहोदर मोर समस्ते आत्मीय अंतरंग समस्ते सेतिकी हेले संपूर्ण जगतर जे वर्तमान आम कथा गुड़िक देखुँ ये कथा गुड़िक को कहबार किसी नहीं यूक्रेन कौन करुच्ची पाकिस्तान कौन करुच्ची चाइना कौन कर ये तो बहुल भाव में प्रचारित ये सब जाक कथार समाधान हो वर्तमान जो राजनीति वाला गले आसिले उभय जगत को केते ठकी राजनीति किंतु तो आरंभ रु अछि नहीं आमे आमे सबुठारु विलंबित होउची राजनीति लगी आज्ञा सबुठारु विलंबित होउची आतंकित होउची सबुठारु क्षतिग्रस्त होउची सबु जगह विभिन्न कथार पढ़ुछु ए मान को लगी मोर एखिणिका माँ 90 चली आखि को ठीक हिसाब से दिशुनी कान को शुभुनी ठीक करी एटा को लगे सबुठारु मजा कथा मुझे मोर मन अच्छे से अधिका भूलीगला भाया लगुच किंतु ईश्वर दया ना नुह
ଯେମିତିକି ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକିରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇକ୍ଷଣିକା ଆସୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତିକି ପାରୁଛି, ଯେତିକି ଅବୋଧ କିଞ୍ଚନକୁ ସେ ବୋଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହରେ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ଲାଗି କହିଦଉଛି, ତୁ ଶୁଣେଇବି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପଢିବାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ରୁ ଶୁଣିଲା ଅଧିକ ବହି। ମାତ୍ରକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଯାଉଥିଲି କଣ୍ଠସ୍ଥ କଲା ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଜରତାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା, ଜରତା କାହାକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା। ନାଁଟା ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସକାଳୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ଯୋଉ ପୁତ୍ରେଷୀ ଯଜ୍ଞ ଦଶରଥ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଜ୍ଞଟା କରିଥିଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ସପତ୍ନୀକ ମାନେ ବଜ୍ରକଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହଁ ଜରତାକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହଁ ଏବଂ ସେ କଥାଟାକୁ କଲେ। ହଁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରିଲେ, ଜରତା ତମେ କ'ଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖୁଆଇବ? ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା? ସେ ବୋଲେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏ ଦେହ ଦେଇଛି, ହୁଁ, ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଦେଇନି। ଏବଂ ଆତ୍ମାଟି ଦେଇକିରି ଆଣିବି, ସେଥିରେ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ, ଆତ୍ମା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି ମୁଁ, ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଆଣିବି ନାହିଁ, ଜଳ ପଥରେ ଆଣିବି। ଏବଂ ସେ ଆଣିକିରି ପୁତ୍ରେଷୀ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ହଉଛି ଶାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଇଳା ବି କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାରି ନାଁରେ ଇଲାହାବାଦ, ଇଳାବର୍ତ। ଆଜ୍ଞା ତାର ମୂଳ ନାଁଟା ହଉଛି ଇଲାହାବାଦ, ହଁ ଇଳାବର୍ତ, ଏବଂ ନାଁଟି ହଉଛି ଇଲାହାବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଇତିହାସରେ ରହିଛି ବା, ତାକୁ ଜାଗା ଜାଗା କରିକିରି ଶ୍ରୁତିରେ ଯୋଡ଼ିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁଛୁ, ବାଟ ଯେତିକି ଦେଖିଥିବା ସେତିକି ଚାଲିପାରିବା, ତ ନହେଲେ ବାଉଳା ହେଇଯିବା। ତ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଜଗକୁ ଭେକୁଛି, ଭିକାରୀରେ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ମୁଠେ। ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଲୋଭ କରିବିନି, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ କୁଣ୍ଠା କରିବିନି। ଏତିକି ଉଦାରତା ଥାଉ। ଆଉ ଜଗତରେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ସତ ତୁ କଥା। କୋଉ ଗଡ଼ଜୟ କରିଯିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବହି ସବୁଠୁ? ହଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ହଁ। ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣର କୋଉ କାଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ମା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ବି ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 5ଟି ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତ ଜରତା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଡ଼କା। ଆଜ୍ଞା ତାଡ଼କା ବାଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୟା କର, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବିଷମ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତୁ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ହୁଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର କେମିତି ହବ? ହଁ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ହଁ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହୁଏ କ'ଣ, ମୋର କ୍ଷମତାଟି, ଶକ୍ତିଟି ଶତଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ହୁଁ, ଦିନ ବେଳା ନାହିଁ, ରାତିରେ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧଟି। ମାରିଚକୁ ସୁବାହୁକୁ ତ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ମାରିଚଟି 7 ଯୋଜନକୁ ପାର ହୁଁ, କରିଦେଲେ। ହୁଁ, ସେ ରାବଣର ମାନେ ଗୋଟେ, ରାବଣ ଖରାପ ଲୋକ ନଥିଲି ମା। ନା, ରାବଣଙ୍କର ଭଳି ବିଦ୍ୱାନ, ମହାମନା, ସତ୍ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ, ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ, ରାବଣ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପାଧିପତି। ସଚ୍ଚରିତ୍ର କେମିତି? ସେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ବା। ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ସେନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବୟମ ରକ୍ଷା ଆମ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଉପନ୍ୟାସର କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା
14ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚରିତ୍ରହୀନ ନଥିଲେ ରାବଣ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଏଇ କ୍ଷଣିକା ତୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆଉ ସେ କହିଲା କୋଉଟା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ବେ ହଁ ତୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗତକୁ କଣ୍ଟା ସଣ୍ଟା କୁଡ଼ିକିରି ଆଣିଲୁ କଣ ଅଧିକାର ଥିଲା ମୋର ମାଆକୁ ଆଣିବୁ। ହଁ ମୁଁ ଗଲି ମୋର ମାଆକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲି। ମାଆକୁ ଛୁଇଁବାଟି କୋଉ ପାପରେ ଯେ ମତେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆଣିକିରି କୋଉଠି ରଖିଛି ଅଶୋକ ବନ ଯୋଉଠି ଶୋକ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୋଉ ରାମାୟଣରୁ? ସବୁ ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ହଁ ବାଲ୍ମୀକି ଏହାର ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅଛି? ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳରୁ ମାଆକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସେ। ତ୍ରିଜଟାକୁ ତାହାର ଜିମାରେ ରଖିଛି ତାର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମାର। ସରମା ଥିଲେ, ହେମା ଥିଲେ, ତ୍ରିଜଟା ଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ହଁ ସେ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ତ ଆଉ ମଜା। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ନଳକୁବେରଙ୍କର ଶୁଣ କଥା ହେଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଅପବ୍ୟବହାର ମୂଳକୁ କରିଥିଲେ। ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ଜୟ ବିଜୟ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ବିଜୟ। ଆଜ୍ଞା ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଭେଟିବି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଦେଶ ନାହିଁ ଆମେ ନୌକର ଆଦି ମାତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ତ କ୍ଷଣକୋପି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେ। ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଝେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତମର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଆପେ। ସେଇଆ ହେଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତରିତ ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଥିଳାରେ ଅନ୍ନ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ବିଧାୟିନୀ ଭୂମିଜା ଧରିତ୍ରୀଜା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକିରି ସେଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ନବାନ୍ନର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥିଳା ଏବଂ କୌଶଳାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା କୌଶଳର ରାଜକନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା କୌଶଳାଧିପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟି ମିଥିଳା। ମିଥିଳା। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି ବା। ମୋର ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ରାମାୟଣର ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ପଚାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଅଶ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ଯୁବରାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଶୂର୍ପଣଖା। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତାର ହତ୍ୟା କଲା ରାବଣ। ରାବଣ ସେ ଯୋଉରେ ସେ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବି ଚିତାରୋହଣ କରିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା। ରାବଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ନାଇଁ ଭଉଣୀ ସେଟା ନେଇ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନାପତି ଦେଇକିରି ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ବନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ରାବଣର। କେମିତି ରାବଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ରାବଣର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ? ହଁ ପରା। କେମିତି? ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁକୁ। ପ୍ରଭୁର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଯେ ରାବଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ଅଛି ମା। ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ରଜ କି? ସେମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମ୍ରାଟ ହେଇକିରି ବସିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କେମିତି ଯିବ? ତ ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯିବ। ଲବକୁଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, ବାଲିକିର ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସନ ହେବ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ପଞ୍ଚରାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ରାମ କଥା କେ ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି ସମକାଳୀନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଯାକ ଇଏ କରୁ। ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ଥରା। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଥରାର ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ଥରା ଇଏ ଯଦି ସମ୍ରାଟ ହେଇଯିବେ
ଆଚ୍ଛା ସବୁଠାରୁ ମାଲୋ ଭରତ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଆଗ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ହଁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବ କରିଥିଲେ। ମା ଗୋ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ରାବଣର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଅଛି ହୁଁ, ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ସମ୍ରାଟ ହେଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି ହେଇକରି ଏଠି ବସିଥିବି ତାହେଲେ ତ କିଛି ହବନି ତୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇକରି ବନବାସୀ କରିଛୁ ବା ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଭରତ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବିନି ଭାଇ ମୁଁ ଏ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହିଯିବି ତୁ ରହିଥା ମୋର ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୋର ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ତୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଥା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥା ସୁଶାସନ ଚାଲିଥିବ ସୁଶାସନ କରିପାରିବୁ। ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଫେରିକି ରାବଣ ପାଖକୁ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ବାନର ସେନା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ରାବଣ ବଧ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ ସୀତା ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହଁ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କହିଲେ ପରେ ନା ଯେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଖାଲି ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଟିକେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ସମାଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା କି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ତାକୁ ଶୈଳୀ ଶୋଲିକିରି କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏ ଜିନିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି ନାହିଁ ଏମା ମୁନି ରୂପୀ ମତି ଭ୍ରମ ବୋଲି କଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ସଂଯତ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଦମ ସାର୍ଥକ କଥା କହିହବ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଟିକେ ମିସ୍ କରିଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଇନଜଷ୍ଟିସ ହେଇନି କି ତାପରେ ବିନୟର ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁ ବୋଲି ସିନା ଏସବୁ କଥା ହେଇପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି ସେ ତ ଗୁରୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କାଜିଥାନ୍ତି କରି ସବୁ ଯାକ ବାନର ମିଶିକିରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ମିଶିକିରି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମାରୁତି ନନ୍ଦନ ଅତୁଳିତ ବଳରାମ ତମେ ହେଇନଥିଲେ ଏ 7 ଯୋଜନ ପାର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଭାଇରେ ହୁଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମାୟା କଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଗୋସ୍ପଦି କୃତ ବାରିଧି ଗାଈ ଖୋଜ ଭଳିଆ କରିଦେଲା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିନି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଗୋସ୍ପଦି କୃତ ବାରିଧି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କାମ କଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସେ ବିଚରା କିଛି ପାରେ ନାହିଁ କଣ ତ କରିବ ପ୍ରଭୁର କାମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଲିରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଏ ଆଣିକରି ଦେହଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବ କମ ସେ କମ ସେ ପଥର ଫାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲି ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଲେ କାଟିବନି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ଯାକ ଭାରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ସେ ଚିହ୍ନଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର 3ଟି ଘର ଅଛି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବୋଲି ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି ସେ ଯୋଉ ଗିଲହରି ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ସେତିକି କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋର ପିଠିରେ ଏମିତି କେମିତି ଆଉଁସି କରିଦେଲେ ସେ ପିଠିଟାକୁ ତ ଦେଖିପାରିବିନି ପିଠିରେ ସେ ଦାଗଟି ଅଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିନି ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ସେତିକି କଥାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ପହଞ୍ଚି କଣ କି ପାରିବେନି କେହି ଫୁଟାଣି ମାରିକିରି ମଣିଷ କିଛି ପାଏନି ବା ଆଜ୍ଞା ବିନୟରେ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେଇ ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କହେ ତା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ
ଆଉ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲିକିରି କହେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗର୍ବରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସବୁ ପୁରାଣରେ କାହାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏ ଥାଏ, ମା, କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ଏ ମିଛ। ଜଗତକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଆଖି ପାଇବ, ତୁ ଯେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥା, ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼କୁ ଆଖି ପାଇବନି। କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି ଜଗତର କୋଟି ଭାଗର ଭାଗେ ବି ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବନି, ଦେଖିଲେ କେତେ ଦେଖିବୁ, ସତ କଥା। କୋଟି ଭାଗର ଭାଗେ ବି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରତ୍ନାକର ଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ରତ୍ନାକର ରହିଛି, ଧନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର, ତାକୁ ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପ ଘର, ଆଜ୍ଞା ସେଠି କେତେ ଅଛି, ଦେବାର କ୍ଷମତାଟି ମାର କେତେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଉପାସରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଦି ଭାଇକୁ, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଉପାସରେ ରଖିଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିକି ଉପାସ ରହିଥିଲେ। କଣଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କୋଉ କ୍ଷମତାର ଅଭାବ। ସତ କଥା। କେବଳ ଅନ୍ନ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପବନ ଟିକେ ଅଛି ଯେ ଲିଆ ମୁଠେ ଦେଲା ଯେ ବୁଲେଇ ନେଲା ତାକୁ ତ ରଖିପାରିଲନି ତମେ। ହେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ବଳଦେବ, ତମେ କଣଟା କରିଥାନ୍ତ? ତମର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତମ ପବନଟାକୁ ବି ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିଲନି, ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲ। ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା? ତାକୁ ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମତେ ନେଇକିରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହଉଛି ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଆପଣ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ମତେ ଆପଣ ଉଚିତ ଭାବରେ ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲିକିରି ରାବଣ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସୀତା କାହିଁକି ଦେଲେ? ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି? ସେଇ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ରାବଣ ବୋଇଲା ସେ କ'ଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ସେ ମୋର ମା, ମୁଁ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିନି। ମାଟି ଗୋଡ଼ି କଣ୍ଟା କୁଦିକିରି ଆ ବୋଲିକିରି ତୁ ସିନା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଆଣିଲୁ, ମୁଁ ତ ମୋର ମାଆକୁ ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସହସ୍ର ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ବିଭୀଷଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ? ବିଭୀଷଣକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଚକଚକ୍ କରୁଛି କ'ଣ? ସେବେଳେ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟେ ମୁକୁଟରେ ଥିବା ଯେ ମଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟଙ୍କର କାନର କୁଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ଏମିତି ଗୁନ୍ଥା ହେଇକିରି ଜରି ହେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ହୀର ରହିଛି, ସେ କ'ଣ? ସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରରୂପ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ମୁକୁଟ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି, କାନର କୁଣ୍ଡଳ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଝରି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚିଛନ୍ତି ରାବଣ। ଦେଖିଲ ମୋର ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି। ସେ ବୋଲେ ଏଇଖିଣିକା ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି କହୁଛ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ବୋଲିକିରି କରି କ୍ଷମା ମାଗ ବୋଲି, ମୁଁ କୋଉ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିନି, ମୁଁ ମୋର ମାଆକୁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ରାମଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇଲେ କେବଳ ସୀତା, ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ସୀତା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ। ରାବଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ କରପାତ୍ରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଚତୁର୍ସେନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାବଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୋଷୀ କିଏ ଏଥିରେ? ତୁଳସୀଦାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗପଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରପାତ୍ରୀ, ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାନିବାସ ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ସେନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ କିଏ? ଦୋଷୀ ସୀତାଙ୍କ କେହି ଅଗ୍ନି ନୁହନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା, ସେ ସୀତାଙ୍କ ତ ବନବାସ, ତାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ରାବଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନା। ରାବଣର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ବି ସୀତା ପୁନରାୟ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହଁ 5 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ସମୟରେ। ହଁ ହଁ, ସେଟା କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେବେ ବୋଲି ରଜକି ରଜକି। ରାବଣ ମାକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ସରଜୀରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସରଜୁ ନଦୀରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କରିବେନି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ସମୟ କାହିଁ ବିତିଗଲା? ଉତ୍ତର କୌଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳ, ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇକିରି, ମଥୁରା ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଫେରିଗଲେ, ଫେରନ୍ତେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୀତା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲବକୁଶ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ଧରିକି, ସେ ସମୟରେ ରାଜସଭା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜସଭାରେ କରିଥିଲା ରହିଥିଲା ଯେ ରାବଣର ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡର 42 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାନ କରିକିରି ଶୁଣେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲବକୁଶ। ତାମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରିର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ଲାଗି ଯେ ଏଇ ଏଇ କଥା ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟିଛି। ହଁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମହାଭାରତରେ ଦୋଷୀ କିଏ? ମହାଭାରତ ଟିକେ ଜଟିଳ ବା। ରାଜନୀତି। ମହାଭାରତ ଜଟିଳ କାହିଁକି? ସେଟା ଅଧର୍ମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ। ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ପାପ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି। ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ବିଚିତ୍ର ମା। ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନୟରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ମହାଭାରତରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସେଇ ନାୟକ। ସେମ୍ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସବୁ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସବୁରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ମଣିଷର ପାଳନୀୟ। ଆଜ୍ଞା 16,000 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଅରଣ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ରୂପ ମୋହିତ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା ଭାବରେ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାମାନେ ମଣିଷ ପାଇଁକି ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସବୁରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଏଟା ମିଳିବନି। ବାଉଳା ହେଇଗଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ସତ କଥା। ସେଟା ସତ୍ୟସାଇ ବାବା, ଏ ସିଦ୍ଧି ସାଇ ବାବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସବୁରି ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଏମାନେ ବି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶୀ ଲୋକ ମା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର କଣ ଏକା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବିଚାର କରିବ ମା, କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଟା ଆମେ ତ ଭାବିପାରିବା। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନାରୀ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଖିଣିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗତ ଟିକେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଯେମିତି ଏଇଖିଣିକା ମିଛ କହୁ, ପାପ କହୁ, ଛଳନା କରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବୋଲିକି ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ let us hope the good, let us hope better।
ଜଣକୁ ତ ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଣ ନା କରାଯାଇ ପାରିବ ଖାଇବାକୁ ସମଗ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ମା ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ସେ ଯୁଗରୁ ନେଇକି ଏ ଯୁଗ ଖାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି କ୍ଷଣିକା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପେପର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପେପରର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକିରି ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ତାର ରାଜନୈତିକ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୂଟନୀତି ସେସବୁକୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ପାରିବାନି ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କିଏ ସେଟା କହି ସବୁ ହବନି ଯୁଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଣକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି ବିଦୁର ବିଦୁର ବି ତ ରାଜନୀତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଯେ ଲୋକ ସେ ସଧର୍ମର ଲୋକ ହଁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପଚାରିଲେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ପ୍ରଭୁ ତୋଠୁ ଶିଖିଛି କ'ଣ ଶିଖିଛି ରେ ମୋଠୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଗତମ ନ ଶୌଚାମି କୃତମ ନ ମନ୍ୟ ଏତିକି ଶିଖିଛି ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ତୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହ ଆବେ ସେତିକି ମୂଢ଼ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସଂହାର ହେବ ଯେଉଁ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛି ସମର୍ଥକ ତୁ ଜିଣିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯାହା କଲେ ବି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ କିଛି କରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ କୋଉ 2008 ବୟସ କେତେ ଥିଲା 2008 ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ 90 ସେତେବେଳେ କେତେ ଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ବେଳେ 90 ବେଲେ କାଟି ଦେଇତେ ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆଜି ଏବେ 24 16 ବର୍ଷ ତଳେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ 90ରୁ 16 କାଟିଦେଲେ ହେଲା 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବଡ 165 ବହି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ 165 ଆଜ୍ଞା ମଣିଶଙ୍କର ଥିଲା ମଣିଶଙ୍କର ମୋତେ ପଚାରିଲା ମଣିଶଙ୍କର ଆୟରନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବି ଆଜ୍ଞା ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସର ଏଡିଟର ଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ୱେଲ୍ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଗାତା ମୁଁ 2002ରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲି ତ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ଞା ୱେଲ୍ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଗାତା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଡୁ ୟୁ ଡିଜାଇର୍ ଓକେ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡାଇ ମୋର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା death is inevitable and you say you won't die? Like, yes, kindly explain. ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି is Valmiki dead? Okay. No, he is not dead. Is Vyasadeva dead? No. Shakespeare, Rabindranath, are they dead? No. A writer is immortal. So a man who has contributed 165 books already will never die. How could you apprehend that he is also going to die? Wonderful. ତେଣୁକରି I won't die. ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ଡେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିନି. True. Do you say that it is inevitable? Yes. ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ମା. ଆଜ୍ଞା. ମଣିଷ ମରିବ ଜଗତ ଭୁଲିଯିବ ଏଟା ସତ୍ୟ. କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସାଧୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଦି ରହିଗଲା ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଜୀବନ କିଛି ସବୁ ସମାନ. ମଣିଷ ଅମର ହେଇଯାଏ, ତାର ନାଁ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଅମର ହେଇଯାଏ. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ. ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଆ ଦେବି, ଏଇଆ ୟା ହାତରେ କରେଇବି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ସତ କଥା. ସେ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ପାଇବନି. ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଯିବା ତେବେ ସେ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଲା
ତାକୁ ମୁଁ ପରୋପକାରରେ ଲଗେଇବି। ତେବେ ପରୋପକାରିତା ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଏତିକି ଯାହାକୁ କରିବି ଯଦି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏତିକି ଛଡ଼ା ବାକି ବାକି ନାନା କଥା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ବାଉଳା ହେବ, ଅଯଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଜମଘଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ ମନ ଭିତରେ, ତେଣିକି ତାପରେ ଆଉ ସତ୍ୟର କଥା ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନ ରଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏକଦମ ସତରେ ସମ୍ଭବ। ଏକଦମ ସତ ନୁହଁ କି କହ? ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରିବ? ତମେ ଈର୍ଷା କରିକରି ଅହଙ୍କାର କରିକରି ତମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଈର୍ଷା କରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? রবীন্দ্রনাথ তো কি আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মরি, হে কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে, না চাইতে তুমি যা দিয়েছ দান আকাশ আলোক, তনুমন প্রাণ দিনু দিন তুমি নিচেছ আমায়, সে মহাদানকে যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়। অতি ইচ্ছাটা গোটে সংকট। আমি কখনো বা বলি কখনো বা চলি তোমার পথেরই লক্ষ্য ধরে, তুমি নিষ্ঠুর যাও পথরে যাও এ দূরে। ଅଧା ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ କାମ ତ କଲେ ମଣିଷ ହୁଏ, ସେ ବାଧ୍ୟତା, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ କାମ କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବା, ପରୋପକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ ମା। ଚାକରକୁ ଯେହେତୁ ମାସ ଶେଷକୁ ଦରମା ନେଉଛି, ଏ ବାବୁ ଅମୁକ କାମଟି ଯା ବରକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅମୁକ ଜିନିଷଟି ଦରକାର, ସେ ଗଲା ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାମଟି କରିଗଲା। କୋଉ କାମଟି ପରଫେକ୍ଟ ହବ? ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରୁଥିବା କାମଟି ହବନି। ସେ ତ ଚାକିରି କରୁଛି, ମାନେ he will be getting salary। ଠିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଠିକ ସମୟ ଦେଇ ତେଣୁକରି ସାଧୁତା ବ୍ୟତୀତ, ପରକୁ ସ୍ନେହ କରିବାର ବ୍ୟତୀତ, ପରର ଉପକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ ଅଯଥା ମନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବେକାରିଆ ଯୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ସମୁଦାୟ 11ଟା ଭାଷାରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାମ ଆପଣ 11ଟା ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 50-52। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅନୁବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୌଳିକ ରଚନା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୋର ନନା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାବ ଶବ୍ଦ ସାଗର ସନ୍ତରଣ ପଟୁ କୁହନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ରକର, ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଛାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ରେଙ୍ଗୁନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବି ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମୋର 35। ଆଜ୍ଞା 35। ମୋର ଜନ୍ମ 6/1/35। 1935। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିବେନି, ଅଭିଧାନ ଦେଖୁନୁ, ଅଭିଧାନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲାଭ ହବ ଏଇଟା ଯେ ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବୁନି, ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମନେ ରଖିବୁ, ସେ ତୋର ଲାଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳେନି। ସତ କଥା। 100 ଭାଗ ନ ପଢ଼ିଲେ 5 ଭାଗ ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାହା ହାତରେ ସଂଶୋଧନ କରେଇବୁନି। ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, କେମିତି ଜାଣିବି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ତୋର ଭୁଲ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ଜନସ୍ୱୀକୃତିରୁ। ଆଉ କାହା ହାତରେ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରେଇବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଭାବିବୁ ଯେ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ ନ କରେଇଲେ ମୋ
ଲେଖା ସୁଧୁରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବହି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତି? ମୁଁ କୌଣସି ବହି ସଂଶୋଧନ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣିକା କ'ଣ ହେଉଛି ମା, ଅନେକ କଥା ଯେତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମନେ ଅଛି କମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ବି ପ୍ରଭୁର ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କୋଟ୍। Yes. ରାମାୟଣରୁ କହିପାରୁଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କହି 13ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କାମ କରିଛି। ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କୋଶଲି, ଅଷ୍ଟକୌଶଳର ସେଥିରେ ବ୍ରଜ, ଭୋଜ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କବିର ଉପରେ କାମ କରିଛି, ସୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିଛି, କଥା ସାଗର ଉପରେ ବ୍ରଜରେ ଏସବୁର କାମ କରିଛି। ଆପଣ କେତୋଟି ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି? କେତୋଟି ଭାଷାରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଠି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିକିରି ମୋ ରୁମ୍କୁ କେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲେ ସେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ରାତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30,000ଟା ବହି ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି 12ଟା ବେଳକୁ ବହି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ସେ ସବୁ ଥାକ ମରା ହେଇକିରି ଅଛି, ଜାଗା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କ'ଣ, ଲୋକନାଥ, ବୃନ୍ଦାବନ, ସୁଶୀଳ ଆମ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଏମିତି ସେ ସାହିର ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲୁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଗୋଟେ ଆମର ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ଦଦେଇଙ୍କର ନୀଳଗିରି ବହି କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେତିକି ବୟସ ତ ନଥିଲା ମା ଆମର ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆମେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଥିଲା ଲୋକନାଥ। ତ ଆମେ ପିଲା ବାଚାଳାମିରେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚିଡ଼ଉଥିଲୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ବାକି ସବୁ ଇଂଲିଶରେ, ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ, ସଂସ୍କୃତରେ ବିରାଟ। ସେ ତା ଭିତରେ ତା ପାଇଁ କି ଗାଇଡେନ୍ସ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା। ସେ ଆମର ଟିଚର ଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର। ଆଉ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ଦଦେଇ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି କାଲି ମୋତେ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁ ମାନେ ମନେ ନାହିଁ ମା। 2ଟା ଝିଅ ତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତି? ଏ ମା, ତାକୁ ତ 7 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ନା। ହଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନନା। ତ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବଡ଼ ବୋହୂର ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ ଭାଇ। ସେ ବେଦିରେ ଥାଇକିରି ବାହା କରେଇଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ, ୟାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ। ଶୁଣ, ମୁଁ ସୌଦାମିନୀକୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଲାଗି ମାଗୁଛି। 9 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷରୁ ମୋର ବ୍ରତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତମେ ହଁ ବୋଲୁଛ କି କାଣା? ଇବୁଆ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ, ତମେ ଏକଲା କହିଲେ ନାଇଁ କହେ। ଏଇଟା ତମର ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ହେବାର ଚାହି। ତ ଆମର ଶାଶୁ ସେ କବାଟ ଆଡ଼ୁଆଡ଼େ ରହିଲେ। ତମେ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରବ, ତମେ ମାନେ ସ୍ଥିର କରବ, ମୋର ମନା କରବାର କାଣା ଅଛି। ସେଦିନ ଠାରୁ ଶାଶୁ ମୋତେ ସାଣ୍ଡ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଘରର ଜଇଁ, ତାମାନେ ଥାର୍ଡ ଝିଅ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମାର ସାଣ୍ଡ ବାବୁ।
बाहाघर पुणी केते वर्ष पर हैला माने आपण जो आमर बाहागर हाँ। 61 1961 रे 1961 रे बाहागर मु गोटे बहे उपन्यास लिखुची आज्ञा एबे लिखुचंती हाँ हाँ माटी आजी डाके रे बोली आज्ञा टिके समय नबो मा से उपन्यास तू पाइबू एणिकी तो निश्चय पाइबू आज्ञा आमे तो चिठीपत्र आदान प्रदान रहबो आज्ञा तू बलांगीर मने जा आस करे घर को जीबू आज्ञा and that is practically your home more आज्ञा आसंतु ना आपण लिखुचंती एबे निजे हाथ रे लिखुचंती हाँ। ना कि आपण डाकुचंती डिक्टेशन रे नहीं नहीं मु निजे कंप्यूटर रे लिख निजे लिखुचंती किंतु कथा होची जो काम मु घंटा करे करि पारुथिली सेटा बिना जिनिस आजकल युवपीढ़ी को देखिबा दरकार जे आखि की ठीक हिसाब से देखा जाउनी तो अनेक समय देखुनी एखिन गोटे आखि होची लेंजरा भरी जाउची झापसा देखा जाउची आउ ता बदले गोटे आपणक जीवन रे आउ 40-50 वर्ष आड हे गेले होय तो समाज को एमती ए मा गोटे जिंस होची कोन लुलु एटी ठिया हिची हम स्टूडियो रे सरंक पो भी अछंती once upon a time I was controlled by my father से मोर बापर भूमिका करूची कि निश्चय गाधाव नहीं जो करी मुगा छुआटे मते से मन गाधव नहीं गाधावा नहीं जल्दी बेसी करी अब आपण आसी चंती भी एत्ते बाटरी से ड्राइव करी के मु एतिकी बाटो जेन असली ये नहीं हेतले म आसी जिमेल सत्य कथा मते बळदा किए देला तू देलु नहीं एमिति पुआ बिरला बळदा देला से सत्य रे तमने प्रेजेंटली जो चिंता करू मु ही इज नाउ नॉट माय सन ही इज माय फादर से मोर पुअर काम करू नहीं से मोर बापर काम करूची निश्चय निश्चय तो तेणु करी तार कथा रे मु हेई पारे विरक्त हेबी किंतु से विरक्त होउथिले मध्य से कथाटी पालनीय निश्चय आपण थरे कहिथिले गोटे इंटरव्यू रे जे आपण ईश्वरन को अनुभव पाइचंती बोली केमती गोटे किछि कहिबे गोटे अनुभव कहिबे आपण थरे कहिथिले गोटे इंटरव्यू रे जे आपण ईश्वरन को अनुभूति पाइचंती बोली ए बा बहुत पाइछि गो गोटे सुनिबा तंत्र चूड़ामणि श्री जगन्नाथ आज्ञा राजेंद्र कुमार महांती बोली जने जे हमर एंडाउमेंट रो थिले सुपरिटेंडेंट जगन्नाथ मंदिर रो फॉर 5 इयर्स से तंत्र चूड़ामणि जगन्नाथ दिन मु एकेडमी रो प्रेसिडेंट होछि माने एमिति 100 स्टोरी अछि आज्ञा मु जानी छी प्रभु मो आइस मते खोई छथि मा ए स्टोरीटा मु खोई मो क्वार्टर को आसिक पहुँचले सार मोर गोटे काम करती कर दियंती बेले ठीक होता बोले कौन बाबा नहीं ये तंत्र चूड़ामणि श्री जगन्नाथ बही मुझे हिंदी रे कर दियंती अब मु आपन को जहाँ देवार कथा देवी बोले जहाँ देवार कथा देवे बेले मु मूलिया काम करी नहीं एकदम मु मोर हिसाब से करदेवी तार एकमात्र जिनस जदि ये बहीटी मो मन को आसे बहीटी चमत्कार बहीटे माँ से बहीर काम करदेली सी ताको इच्छा करथिले कौन भुवनेश्वर जाकजमत रे उद्घाटन करिवे बही अक्षय तृतीया दिन इनागुरेट हो अक्षय तृतीया दिन पूरी रे इनागुरेट हो अक्षय तृतीया दिन आमर बाहाघर होइतिला अक्षय तृतीया दिन जगन्नाथ संस्थान वाला तांकर काम करती पितवा सब बोले श्रीनिवास सब आपन पूरी चली जी बोले केमती हो आपन तो हेले मूलपिंड मु बोले सुनंतु मु सेई प्रभु पाखो को जाउची आपन को पाखो दूरे आ जाउने आ ठीक समय रे से फेरेइबो आमे ठीक समय रे फेरी करी आमे
ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଅନନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥର କାମ କରିବା। ସେଟା କଲୁ ବି ଏକଦମ ନିର୍ଭୁଲ। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଗଲୁ ଏମିତି ମତେ ବେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ନେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦି ଜଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଏ ଥାଏ। ସେଦିନ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରୁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ଯେ ଆମେ ସେପଟେ ଘୁରିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ବାଟ ଦେଇକିରି ଗଲୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅଟକିବା ମା ପାଖରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଠୁ ପରମିଶନ ନେବା ଆଉ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ବହି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଖଣ୍ଡ ବହି ମାର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, ଝରଝର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସେ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେ ବହି ଉପରେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ସେଠି। ଆମେ ସେ ବହିଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରିକିରି ଆମେ ଧରିକିରି ଆସିଲୁ। ଆମକୁ ତ ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟେ ଗଲୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିକିରି ଆସିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଚା ଟିକେ ସେ ପାନ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ସେ ବହି ପ୍ୟାକେଟଟି ଧରିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ରେ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆଗ ରହୁଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିକୁଥିଲେ। ପଇଡ଼ ଫାଣ୍ଟା ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆମକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନାତି ଥିଲା ଯେ ଆଜିକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ସବୁ ଜାଗା ଗଲା। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଠି ବସିକିରି କ'ଣ କରିବା ହୋ? ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଜାଗା ମନା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। ହଁ କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହି ନାହିଁ। ସେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବହି। ମୁଁ ରାଗି ଅଥା ସେ ନାତି ଉପରେ। ମୁଁ ତୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତୁ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ସିନା ମତେ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ଦେଇଦେବେ, ମା ଯେ ପରମିଶନ ଦେଲା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ସେ ପରମିଶନ କିଏ ଦେବ? ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ମିସେସ୍ ବି ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଭଳିଆ ହେଲା। ସେ ପିଲାଟା ଉପରେ ବିଗିଡୁଛୁ, ବହି ମତେ ଧରେଇ ଦେଲୁ, ପିଲାଟା ଉପରେ ବିଗିଡୁଛୁ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ବହି ଦେଇନୁ ତୁ, ନେଇଯା। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ବସିଛି। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ନୁହଁ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇ। ତ ମତେ ମିସେସ୍ ପଚାରିଲେ, କେ ଯିବ ଗୋ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମା ରଖିଛେ ସେ ବହି, ଆର ମୋର ଉପରେ ବିଗିଡୁଛି। ପିଲାଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଲୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ପିଲାକୁ ଦେଇନୁ। ତ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାନ ନେଲୁ, ଚା ନେଲୁ ସେ ଦୋକାନରୁ, ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି ସେ ବହିଟାକୁ। ମୁଁ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ମା ଗୋ ଏ ବହିକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବୁ, ଏ ବହିକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି କହିଛି। ସେ ବୋଲୁଛି, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳୁ ଜଗିଛି। ମା ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଡାବର ଭଳିଆ ସେଟା ତାଟୁଛି ଯେ ରୋଡ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେଠିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ବହି ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରେ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ତନ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଏମିତି ମୁଁ 100ଟି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇ ପାରିବି ମା ବାହାରିଛି ସେତ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାହାରିଛି। ନବଲିପି ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ନବଲିପିରେ ସେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୁଡା ଗପ ହିସାବରେ ସବୁ ଗପ ବାହାରିଛି। ବାହାରିଛି। ସେମିତି ମା ମୋତେ ପ୍ରୟାଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ସମ୍ମାନିତ କଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ମାନିତ କଲା ପିତୃପକ୍ଷରେ, ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ହଁ କଲି। ହୁଁ, କାଁ କରି ପିତୃପକ୍ଷରେ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ, ହଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଅନ୍ନ ପାଗରେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ବାଗଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆମକୁ ରଖେଇଦେଲେ। ହଁ ସବୁ ହେଲା ଶ୍ରୀଧର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ହୁଁ ପ୍ରୟାଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନର ମାଲିକ। ଆମେ ଯାଇକରି ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସେବା ସଂଘ ଗୋଟେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଠି ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ମୋତେ ଆଉ ରୋଶନାରା ବେଗମ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ହୁଁ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଖିଆପିଆ କିଛି କରିନୁ। ହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଦାସ ବାବୁ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେୟାର ଟେକର ବାଗଡ଼ିଆର, ବୋଇଲେ ବାବୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲିକରି। ରାତି ହେଲାଣି କିଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ରାତିର କଥା ତ, କଦଳୀ କେତୋଟି ସେଓ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ସେତିକିରେ କାମ ଚଳେଇବା। ହଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ହୁଁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭୁକ୍ତ ରହନ୍ତିନି। ସତରେ ଆଜି ସେଟା ଗୋଟେ ମିଛ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଉପାସରେ ରହିଯିବୁ। ହଁ ସେତିକି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ଓଃ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ପବନ ହଉଛି ଯେ ସେ କବାଟକୁ ରଖି ହଉନି। ହଁ ଠେଲା ପେଲା କରିକିରି ମୁଁ ସେ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭିତରଟା ଧୂଳି ଉଡ଼ିକିରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସେଜ ଫେଜ ସବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଉ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଅଛି। ହଁ ସେ ସେଉକୁ ଦିଭାଗ କଲି, ଫାଳେ ଫାଳେ କଦଳୀକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିକିରି ଖାଇଦେଲୁ। ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରିବ କି? ହୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଗଲା, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍, ହୁଁ ଆରେ ଖୋଲ, ହୁଁ ପ୍ରସାଦ ନେବ ପରା। ଓ 11 ବର୍ଷର ପିଲା, ଲାଲ ଗାମୁଛାଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ଗାମୁଛାଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଛି, କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ବସ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବ। 14 ଭୁବନକୁ କରିବ ତ, 14ଟି ଆଇଟମ୍ ଅଛି। କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ପକା ହେଇଛି, କେହି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କେହି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ, ଖାଇନିଅ ପ୍ରସାଦ, ପାଇନିଅ। ଆପଣ ପଚାରିଲେନି କୋଉଠୁ ଆସିଛ କଣ? ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ସେତିକି ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଖାଇ, ଯେତିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଆକଣ୍ଠ ଖାଇଗଲୁ। 14ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ଅଛି, ଭଜା ଅଛି, ଅନ୍ନ ଅଛି, ଦଧି ଅନ୍ନ ଅଛି, ଘୃତାନ୍ନ ଅଛି, ଏମିତି ସେ ସବୁ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। କମ୍ ହଁ ହେଲେ ବି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ହଁ ହବନି। ସେ କବାଟଟାକୁ ଜାଣି ନେଲେ, ସେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବହୁଛି କିନ୍ତୁ କବାଟକୁ ଠେଲୁନି। ହଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ହଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାରଲାଇଟ୍, ଆମର ମିସେସ୍ ସୁଇଚ୍ ଦେଲେ ଘଡ଼େ ବେଲ ଗଲେ ଜଳିବ। ହଇଗ ସେ ପଣ୍ଡାକୁ କାଣା ଦେଲ କି ନାହିଁ, ହଁ ସେ ପଣ୍ଡା ଆଉ କାହିଁ ରହିବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି କି କଣ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆମକୁ କଣ? ଦେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦାସବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦାସବାବୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଯାକ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣେ ପଣେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେନ୍ତା ପଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଖି।
ସେମିତି ପଣ୍ଡା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଦୌ ନାଇଁ ଦେଖି ଯେ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେଲେ ସବୁ କଲେ ଦେନେ ବାଲା ଦେଇଛେ ଆପଣ କାହିଁକି ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯାହାକେ ସୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାର କଥା ଭାବିକରି ଲାଭ କାଣା ଅଛି ସେଟା ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ସତେ ଗୋଟେ ଏତେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି। ଏଇଟା 2021ର କଥା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ନାଇଁ କଥା ହଉଛି କ'ଣ କି ମା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯାହା ନୂଆ କଥାଟେ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଉଦ୍ରେକ ହଉନି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏବେ ନୂଆ ବହିଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଉପନ୍ୟାସଟେ ନାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଥାଟି ହଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଭଳିଆ ଚଟକିନି ଗୋଟେ ଚମକି ଯାଉଛି ମୁଁ ମନେ ପକେଇକରି ପାରୁନି ବା ମୁଁ ମନେ ପକେଇକରି ହଠାତ୍ ପାରୁନି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଭଳିଆ ଚମକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଯୋଉ ଭାଷାର ଏମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ସେଦିନ ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ହିଁ କବିତା ପଢ଼େଇବେ ଶୁଣିଛି ସେ ଆଉ କବିତା। କାହାକେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ନା ଶୁଣିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ। ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ହିଁ କବିତା ଶୁଣେଇଲେ। ଦେବଦାସ ଥିଲା ଦେବଦାସ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଯାୟୀ ସୀତାକାନ୍ତ ବାବୁ ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ ବହୁତ ସାନ ମୋଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ 1.5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇନା ମୋଠୁ 19 ଦିନ ବଡ଼ ମାତ୍ର 19 ଦିନ ତାଙ୍କର 17 12 34 ଜଣ ବହି କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ମୁଁ ଏଇখানে ତ ସୁସ୍ଥ ଆପଣ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୋର ଦୁଇଟା ବହି ପ୍ରିୟ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ମା ଚିତ୍ରଲେଖା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶ୍ରୀରାଧା। ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୟସର ସମ୍ମାନ ବୟସର ରହିବ ଆଖିକୁ କମ ଦେଖାଯିବ କାନକୁ କମ ଶୁଭିବ ଏଟା ଯୋଉଟା ଶରୀରର ତାଳନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ତାଳନା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯେ ଦିନ ଅଛି ଭୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ କରିବ। କବିର ପିଲାରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ବାରାଣସୀରେ निर्जा मतलब बोला पापा फिर और क्या काम था बोले नहीं माँ एक दो बार जाते कम से कम कबीर टीला दिखाते तो अभी चलिए माँ को रहने दीजिए नाती नातन के साथ खेलती रहे आप हम चलते हैं। बोले कौन लेकर जाएगा मैं गाड़ी लेकर जाऊंगी मतलब नहीं बोले तो से झील नहीं गला गाड़ी को भीतर को छाड़ी नहीं कबीर टीला 80 घाट वाराणसी सेठी मु वाराणसी लखनऊ रे मोर घर अच्छी परिवार अच्छा समस्ते अच्छा लखनऊ गोटे वाराणसी गोटे इलाहाबाद गोटे मु कौ पान दुकान पाखे कौ चा दुकान अच्छी कह बोले कहली तो सेठी गलु गाड़ी के रखीदेलु गला बेल को गोटे बौल गछ अच्छे बौल गछ तले गोटे साधु बसते आखि बंद कर रुद्राक्ष से पुष्कर माड़ीटे पिंधि जटाजुट आखि खोलु ना मु पाखापाखि है तो आ गए साधु कहले अरे कबीर पर बहुत काम किया है तुमने अब दोहे पर काम करो मुतापर आसिक दोहा बोलना नहीं कि महा साधु ने कहा है तुम्हें वो प्रेरणा मिली कहना ताकू कह बोले सब सब गला जानते हो तुम्हारी उम्र क्या है मैं बोली जन्म और मृत्यु के बारे में किसे पता होगा साधु हम जानते हैं तपर बोले जानते हो तुम्हारी उम्र है 108 साल की। हाँ कही थिले बहुत काम करोगे काम बहुत करेंगे बाधा नहीं देगी उम्र तुम्हें
बेर हो सकती है, बाधा नहीं होगी। तेणुक ये गोटे उपन्यास लिखुची माटी आज डाकेरी बोली, आउरी ताले अनेक उपन्यास आसीबा बाकी किंतु अछि। धीरे धीरे लिखुची निश्चित। चलीची माँ जहाँ से देव सेटिकी प्राप्त हेब, जेतिकी करिबु सेतिकी करिबु, आउ जेतिकी अकृत कार्य करिबु तार फलभोग निश्चय करिबु। कृतकर्मर फलभोग करने को बाध्य। निश्चय। यू कैन नॉट अवॉइड इट। पाप करिबु निश्चय फल पाइबु। एक थाप चटकन निश्चय देव से। आपन सहित कथा है कि बहुत भल लागिला। आउ पर्सनली मुझे यदि कहबी आपनकर चलीची माँ प्रत्येक कथा नहीं गोटे जिनस माँ मु प्रैक्टिकली किसी जानी नहीं माँ जहाँ पचारुछु somebody is telling मते या कहरे बाबू भलिया कहूची नहले मु नाना कथा भूली जाउची माँ। आपन जहाँ भी जगत रे की ज्ञानर गंतागर रही कोनटा जानी मो माँ किसी जानी नहीं। से ही स्नेह नामक जो डोरीटी हाथी को बांधी पारे से स्नेह मानक जो डोरीटी ताकू बांधिक मत टाणी आनीच से कौन कम जिनिस देवा मत आदर देछ स्नेह देछ सब देछ माँ। आपन सहित ए कथोपकथन मन रहिबो। हाँ आउ जीवन रे गोटे बहुत लंबा समय पर्यंत सेटा वास्तव जिनस नहला किसी गोटे अमुक जिनस दिगला कि अमुक कथा दिहला कि दिहला सेटा तो नुहे जो स्नेहटी गोटे अदृश्य स्नेहटी दल से स्नेहटी सब सब बेला मन रही माँ। चादर खंडे दे था कि आउ कौन दे था से सड़ी जीव पुराणा हो मनीष से बाहर पाइथिबा लुगा खंडे आउ कौन मनुमेंट एटा को पसंद करी बेसी जो माने जानती नहीं किंतु जो गुड़ी के शास्त्र तो अस्तुत जिनस गुड़िक भावना रे वस्तुर मूल्य कोन अछि भावना आगरे वस्तुर कोनसी नहीं नहीं तोर वस्तुर अभाव अछि कि एखने का देवाल लगी देवा को इच्छा कले कौन कैन यू नॉट प्रेजेंट मी एनीथिंग से पारिबो किंतु ताको वैल्यू हिसाब कले से गोटे अलगा जिनस हो। तेरे आज डिस्कशन थिला श्रीनिवास सुब्रत सर सहित बहुत इमोशनली सी निजर संपूर्ण जीवन रो संपूर्ण साहित्य जर्नी विषय बहुत किछि कहले मु कंप्लीटली साइलेंट रहली कारण मते सुनिबार थिला तांकर कथा तांकर प्रत्येक कथा हुए तो को कथा सहित को कथार सामंजस्य आपन को वर्तमान लागु न थाई पारे किंतु आपन जदि ठंडा मनरे शांतरे बसिकी भाबिबे गोटे इंटेलेक्चुअल माइंड रो प्रत्येक कथा केमिति मनुष्य जीवन में फ्रुटफुल हो पारिबो सेटा देखि परिबे। आज रे पॉडकास्ट रो मेन मोटो थिला जेमति सर कहले शांति शांति प्रेम भल पाइबा एंड क्रिएटिविटी जीवन रे मूल्य ही एतिकी। आशा करिबी आपन मन को भल लागिथो प्रोग्राम पुणी आथरे आसीबा नुआ जने अतिथि सहित आज रो वंडरफुल प्रोग्राम पाई श्रीनिवास सर को मोर नमस्कार आउ आशा करिबी आपन मन को मते भल लागिथो। सी यू अगेन फॉर दिस पॉडकास्ट साइनिंग ऑफ लेखिका बनस्पति।